हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू विद्यासागर मु आपणकर प्रिय लिपक सार आशा करुचे समस्ते भलरे थिबो। आज तुम समस्त लॉजिक रो यूनिट 5 रे थिबा कर्मवाद विषयटी मु नहीं आछि। आशा करुची आज क्लास समस्त को भल लागिबो। जदि आज क्लास समस्त को भल लागिबो तबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नाही। तेणु काल विलंब नक आज आम कर्मवाद कौन कर्म केते प्रकार ता विषय आम आलोचना करवा। सुंदर टॉपिक एग्जाम रे बहुत थर प्रश्न ये विषय रु आसे। तेणु आशा करुचे आज क्लास भल लागिबो। तो प्रथमे आम पढ़िबा कर्म विषय पढ़िबा। कर्म कौन कर्मर प्रकार भेद कौन ता विषय आम आलोचना करवा। तेणु कथारे अछि जत धाता भालपटी लिखितम तत् कर्मानुसार फल। यार अर्थ जे तुमे जेपरी कर्म करुछ सेई कर्म अनुजाई तुमको फल मिलिबो। तमे जो कर्म करुछ सेई कर्म रो फल पई तुमे निजे ही दायी। तुमे जदि भल कर्म करिवो तेबे भल फल तुमको निश्चित मिलिबो। जदि तमे कुकर्म करिवो तार फल मध्य तुमको निश्चित मिलिबो। तेणु जेभली आमे कथारे कही थाउ जे जदि आमे धान बुणीबा तेबे धान ही काटिबा, जदि आमे सुरिस बुणीबा तेबे सुरिस काटिबा। यार अर्थ होची जे जेभली आमे कर्म करिबा से भली आमको फल मिलिबो। कर्म फलरू आमको केही मुक्ति देई परिबो नाही। आमर कर्म पई आमे निजे ही दायी। आम कर्मर फल आमर सांग साथी बापा माँ एमानकु मिलिबो नाही। आम कर्मर फल आमको निजे ही मिलिबो। तेणु मनीष जो कर्म करे से कर्मटा जन्मरू आरंभ ही मृत्यु रे समाप्त हुए। जड़े कहबो जे मु बसी रही मु सुई रही ताने मु किछि कर्म करू नाही ना। बसिबा मध्य सुईबा मध्य गोटे गोटे कर्म। कर्म फलरू मुक्ति केतेबेले मिलिबो आमको ना जेतेबेले आमर मृत्यु हबो। तेणु आमे ही गोटे कथारू सिद्धांत रे पहुँचीबा जे मनुष्य जीवनटा हला कर्ममय। कर्मरू मुक्ति आमको मृत्यु रे ही मिलिबो। तेणु जेभली आमे आमर जेभली कर्म करिबा सेभली आमर फल आमको मिलिबो। कर्मवादर सार कथा होची एहा जे जेभली आमे करिबा आम सहित सेभली हबो। जेभली आमे करूचे आम सहित सेभली होउची। तेणु भल करिने भल हेबो, भल करूचे जदि तेबे निश्चित भल ही हेबो। तेणु यही सिद्धांत आमे पहुँचीबा। आम भारतीय दर्शन रे कर्मटा तीन प्रकार अछि। गोटे संचित बा ताकू प्रकांत कर्म कहा जाए, गोटे प्रारब्ध कर्म कहा जाए, आ गोटा क्रियामाण कर्म कहा जाए। तेणु भारतीय दर्शन रे कर्म तीन प्रकार। गोटे संचित कर्म। संचित कर्म कौन ना जे कर्म फलटा एपर्यंत फल प्रदायिनी हेइकी आम सहित रही नाही। अर्थात कर्म फलटा एपर्यंत आम सहित हेई नाही, सेटा दिने ना दिने निश्चित हबो। तेणु कर्म फल जे कर्मटा एपर्यंत आमर फल प्रदायिनी हेई नाही निश्चित दिने ना दिने फल प्रदायिनी हबो। संचित आकार रे अछि ताकू कहबा संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन? प्रारब्ध को आमे आरब्ध कर्म भी कही थाउ। जे कर्मटा वर्तमान आम सहित आमे करूछु, अर्थात जे कर्मटा वर्तमान आम सहित होउची। अन्य भाव आमे कही परिया कौन ना पुनर्जन्मरू जो कर्मफलर भोग आरंभ होइछि ताकू प्रारब्ध कर्म कहा जाए। एई प्रारब्ध कर्मर फलस्वरूप आमे ई शरीर धारण करू। तेणु पूर्व जन्मरू जो कर्मफल आमे भोग करिछु ताकू प्रारब्ध कर्म करबा। आ वर्तमान जे कर्म आमे करूछु ताकू क्रियामाण कर्म कहबा। मन मुक्त इच्छा द्वारा क्रियामाण कर्म होइताय। तेणु आमे ई सिद्धांत रे पहुँचिलु। भारतीय दर्शन तीन प्रकार कर्म अच्छे लेखि रखिब टिके टिके। संचित वा प्रकांत कर्म जेटा संचय आकार अच्छी दिने ना दिने फल प्रदायिनी हबो। प्रारब्ध कर्म जेटा पूर्व जन्मरू वर्तमान सहित जे कर्मटा चली रही आउ एबे जो कर्म हठात आम मु पढ़ौची तुम शुणुच सेटा हला क्रियामाण कर्म। तेणु भारतीय दर्शन तीन प्रकार कर्म रही। एबे आमे जिबा जे गीतार केते प्रकार कर्म रही ता विषय आमे पढ़िबा। ना से कहूँ गीतार मध्य कर्म को आमर तीन भाग विभक्त कराई। कौन कौन? गोटे कर्म, गोटे अकर्म आ गोटे विकर्म। मन रखिबो
କ'ଣ କ'ଣ ନା କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକର୍ମ। ତ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଗେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କର୍ମ କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ। যেটা ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କର୍ମ କହିବା। যেটা ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ବିକର୍ମ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅକର୍ମ କାହାକୁ କହିବା? ଅକର୍ମ ନା ସିଏ କହୁଛି ଏକ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ସମ୍ପାଦନରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର। ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ ବି 3 ପ୍ରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭଗବତ କର୍ମ। ଖାତାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ସାଧାରଣ କର୍ମ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ ସେଜରୁ ଉଠିବା ଯା ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାକୁ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିବା, ସାଧାରଣ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ନୈତିକ କର୍ମ କ'ଣ ଯେଟାକୁ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ କହିବା। ଯଜ୍ଞ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାନ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେସବୁ ଆମେ କରୁ, ଅହଂ ଭାବ, କର୍ତ୍ତା ଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା, ଏଇସବୁ ୟା ଭିତରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନୈତିକ କର୍ମ କହିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଯେଟା ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ, ଯେଠି ଆମର କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ଯେଠି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ କର୍ମ କରୁ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ କର୍ମ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଅକର୍ମ। ଏବେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର। ସାଧାରଣ କର୍ମ, ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଭଗବତ କର୍ମ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କର୍ମବାଦ ବିଷୟରେ ଯିବା। ତେଣୁ କର୍ମବାଦ ଆମର ଚାପ୍ଟର ଅଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି କର୍ମବାଦରେ? କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ କହୁଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୋଟ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଏବଂ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ 701ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ସେଇ 701ଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ସାଂଖ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ କର୍ମଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏଟାକୁ। ଗୀତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର କର୍ମବାଦ ବା କର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସକାମ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ ସକାମ କର୍ମ କ'ଣ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସହଜରେ ମନେ ରଖିବ, କାମନା ଯେଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ସକାମ, କାମନା ରହିତ ଯେଠି କାମନା ନଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ସକାମ କର୍ମ ଯେଠି ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଭୋଗଶକ୍ତ କର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁ, ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ ଆମକୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଫଳର ଆଶା ରଖିକି ଆମେ କରୁ କର୍ମଟା, ସେଇଟା ହେଲା ସକାମ କର୍ମ। ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ନିଷ୍କାମ, ମାନେ ନାହିଁ ଯେଠି କାମନା, ଯେଠି ଆମେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖୁ, ଆମେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆସକ୍ତି ନ ରଖିକି ଯେ କର୍ମ କରୁ ତାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହୁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଶୂନ୍ୟ, ଯେଠି ତ୍ୟାଗ ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଫଳରେ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରେ, ଭୋଗଶକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି କେବଳ କ'ଣ ନା ଜପ, ତପ, ଧ୍ୟାନରେ ମନୋଯୋଗ କରିବାକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବିକୃତି ମାର୍ଗରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଫଳ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖିକି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 47ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। 47ରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକରେ, କର୍ମଣେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା କର୍ମଫଳ ହେତୁଆଏ ମାତେ ସଙ୍ଗନଃ କର୍ମଣି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, କର୍ମଫଳରେ ନୁହେଁ। କର୍ମଫଳର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ବା କର୍ମ ନ କରିବା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ରୁହ। କର୍ମ ଫଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ।
ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛ, ତୁମେ ହିଁ ଭାବୁଛ ତୁମେ ମାରୁଛ, ଏଇଟା ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏହି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ ତାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହିବା। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ 5ଟା ଉପାଦାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନେ ରଖିବ ସେ 5ଟା ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଲା କାରଣ, ଗୋଟେ ବିବିଧ, ଗୋଟେ ଦୈବ। এই 5ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କର୍ତ୍ତା ଆମେ ନିଜେ, କାରଣ ବିବିଧ ମାନେ ଯେଟା ଅନେକ ସ୍ତରରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଦୈବ ହେଲା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ 5ଟା ଉପାଦାନ ଆମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କର୍ମବାଦ ଚ୍ୟାପ୍ଟର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।